शुभ सकाळ पिलामाने तुम मानंकु मु हार्दिक स्वागत जनाऊछि। आमे पूर्वरु तुम दशम श्रेणी साहित्य सिंधु बहिर चिलिकारे सायंतन दृश्य कविताटी पढ़िथिले। आमे आजी सही कविताटीर परीक्षा उपयोगी प्रश्न और उत्तर गुड़िक आलोचना करिबा। एही कविताटी रे प्रथम रे आमे एमसीक्यू प्रश्न 1 नंबर विशिष्ट आलोचना करिबा। 2 नंबर क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न 1 नंबर विशिष्ट ताकू आलोचना करिबा। तृतीय रे 20टी शब्द रे उत्तर लेख 2 नंबर विशिष्ट 5टी प्रश्नर उत्तर आलोचना करिबा। चतुर्थ रे सप्रसंग सरलार्थ विषय आलोचना करिबा। पंचम रे दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न। ताहेले पिला माने आमे प्रथमे एमसीक्यू 1 नंबर विशिष्ट प्रश्न गुड़िक मु कहूची, तुमे मन ध्यान देई सुन एवं तुमे खातारे लिखिनियो एवं निजे करने को चेष्टा कर। 1 नंबर समुद्र मुहाणरू माछ धरी धीवर माने केउ कथा भाबी फेरुथिले। ए रे माछ बिकिबा कथा, बी रे साथी धीवर मानक कथा, सी रे नौका चलाइबा कथा, डी रे निज घर कथा। 2 नंबर प्रश्न देइछि, भालेरी पर्वत चिलिकार केउ दिगरे अवस्थित। ए रे पूर्व, बी रे दक्षिण, सी रे पश्चिम, डी रे उत्तर। 3 नंबर मात्र जसो देहे तुम्भे आयुष्मान ए कथा काहाकू लक्ष्य करी कहा जाइछि। ए रे कवि सूर्य बलदेव रथ, बी रे कविवर राधानाथ राय, सी रे भक्त कवि मधुसूदन राव, डी रे स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर। 4 नंबर चंद्रचूड़ बोली काहाकू कहा जाइछि। ए रे ब्रह्मा, बी रे विष्णु, सी रे शिव, डी रे एक राक्षस। 5 नंबर रातिर प्रभाव को किए प्रचार करे। ए रे दूर रे थिबा झरणार नाद, बी रे झिंकारीर झंकार नाद, सी रे मंदिरर संगीत स्वान, डी रे दूरर झरणार नाद और झिंकारीर झंकार, 6 रे कलीर उपद्रव जोगु किए आश्रय खोजे। ताहेले पिला माने यार 4टी ऑप्शन देइछि, मनीष, पशुपक्षी, शांति और सद्बुद्धि। 7 नंबर रे ह्रदर मध्यभाग रे काहार प्रतिबिंब शोभा पाउछि। ए द्वीपर, बी पहाड़र, सी चिलिका पक्षीर, डी चिलिका तीरर वृक्षर। 8 नंबर रे उत्कल भवन रे किए मृत्युंजय बोली कवितारे वर्णित होइछि। ए रे कविचंद्र कालीचरण, बी रे गंगाधर मेहेर, सी रे कविसूर्य सदानंद ब्रह्मा, डी कविसूर्य बलदेव रथ। नंबर 9 किए लोकालय तेहिसी बोली कवि कहिसंती। ए शांति, बी सुख, सी क्रोध, डी नीरवता। 10 नंबर एही पद्यांश रे सायंतन पदटीर अर्थ कण। ए सकाळ, बी रात्रि, सी प्रत्युष, डी संध्या। ताहेले पिला माने प्रश्न गुड़क मु कहीदेली। एबे तुमे माने खातारे लेख, मु उत्तर गुड़ा कहूची, तुमे टिक मारिबो। 1 नंबर डी उत्तर, 2 नंबर सी उत्तर, 3 नंबर ए उत्तर, 4 नंबर सी उत्तर, 5 नंबर डी उत्तर, 6 नंबर डी उत्तर, 7 नंबर ए उत्तर, 8 नंबर डी उत्तर, 9 नंबर ए उत्तर, 10 नंबर डी उत्तर। ताहेले पिला माने एमसीक्यू प्रश्नटी रो उत्तर कहली। 2 नंबर को जिबा क्षुद्र उत्तरमूलक। क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न गुड़िक आमे आलोचना करिबा। 1 नंबर विशिष्ट चिलिका भिन्न राधानाथंक अन्य 2 गोटी काव्यर नाम लेख। राधानाथंक रचित अन्य 2 गोटीर काव्यर नाम हैला चंद्रभागा और पार्वती। 2 नंबर प्रश्न समुद्र मुहाणरू मत्स्य धरी फेरुथिला बेले मत्स्यजीवी मानक मनरे की भावना थिला।
ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣରୁ ମତ୍ସ୍ୟ ଧରି ଫେରୁଥିଲା ବେଳେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ମନରେ ନିଜ ନିଜ ଗୃହ ଚିନ୍ତା ଥିଲା। 3 ନମ୍ବର ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ରଚନା ଅଟେ। ଏହା କେଉଁ ପୁସ୍ତକରୁ ଆସିଛି? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ଗ ଅକ୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ରଚିତ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁର ଏକ ସୁଲଳିତ ଗୀତ। 4 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। କ୍ଷୁଦ୍ରମୂଳକ ଯଶୋ ଦେହେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ହେବ ଯଶୋ ଦେହେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି। 5 ନମ୍ବର କବି କାହାକୁ ପାପ ମୂର୍ତ୍ତି ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଲା ରାତ୍ରି କାଳରେ ଚିଲିକା ଉପରିସ୍ଥ ଭାସମାନ ନୌକାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ମଶାଲକୁ କବି ପାପ ମୂର୍ତ୍ତି ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। କବି କାହାକୁ ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁର ଗୀତାମୃତ ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଙ୍ଗୀତ ଶୀର୍ଷକ ସଙ୍ଗୀତକୁ କବି ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 7 ପୋତପାଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ପୋତପାଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନୌକା ବାହକ ବା ନୌକା ଚାଳକ। ପୋତର ଅର୍ଥ ନାଁ ଏବଂ ପାଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମୁଖ୍ୟ। ଏଠାରେ ନାବ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ନାଁ ଧରି ଚିଲିକାରୁ ମାଛ ମାରିଥାନ୍ତି। 8 ନମ୍ବର ଦୁଃଖୀଜନର ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ କାହାର ଉତ୍ଥାନ ପତନ କଥା କବି କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଦୁଃଖୀଜନର ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ଆଶାର ଉତ୍ଥାନ ପତନକୁ କବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କବି କ୍ଷୀରୋଦ ସୋଦର ବୋଲି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିଧୌତ ରାତ୍ରିକୁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର୍ଣ୍ଣବ ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ତାହାକୁ କ୍ଷୀରୋଦ ସୋଦର ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। 10 ନମ୍ବର କେଉଁ ଶବ୍ଦ ରାତ୍ରିର ଗଭୀରତା ଦର୍ଶାଏ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ଦୂରରୁ ଭାସି ଆସୁଥିବା ନିର୍ଝରର କଳନାଦ ଓ ଝିଙ୍କାରୀର ଝିଁ ଝିଁ ଶବ୍ଦ ହିଁ ରାତ୍ରିର ଗଭୀରତା ଦର୍ଶାଇଥାଏ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ 1 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ପଢ଼ିଲେ। 3 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 20ଟି ଶବ୍ଦର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ପୋତପାଳ କାହିଁକି ମଶାଲ ଜାଳିଥାଏ? 2 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପୋତପାଳ କାହିଁକି ମଶାଲ ଜାଳିଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେଲା ନୌକା ଉପରେ ଜଳୁଥିବା ମଶାଲର ଅଗ୍ନିଶିଖା ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ମୀନମାନେ ନୌକା ଭିତରକୁ ଡେଇଁଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୀନ ଧରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୋତପାଳମାନେ ମଶାଲ ଜାଳିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 2 ମଶାଲ ଶିଖାକୁ କବି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ମଶାଲ ଶିଖାକୁ କବି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଲା ମଶାଲ ଶିଖାକୁ କବି ଦୁଃଖୀଜନ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ଆଶା ଓ ହତାଶାକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଛାୟା ମିଶ୍ରିତ ଆଲୋକରେ ବନସ୍ଥଳୀର ଦୃଶ୍ୟକୁ କବି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଲା ଛାୟା ମିଶ୍ରିତ ଆଲୋକରେ ବନସ୍ଥଳୀର ଦୃଶ୍ୟକୁ ସର୍ପଚିତ୍ରିତ ମହାଦେବଙ୍କ କଳେବର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଦୃଶ୍ୟକୁ କବି ପାରଦ ଧୌତ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଲା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ସମଗ୍ର ଜଳ ସ୍ଥଳ ଓ ଆକାଶର ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିପ୍ରକାଶକୁ କବି ପାରଦ ଧୌତ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। 5 ନମ୍ବର ନିଶିଥିନୀର ପ୍ରଭାବକୁ କିଏ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଲା ନିଶିଥିନୀର ପ୍ରଭାବକୁ ଦୂରରୁ ଭାସି ଆସୁଥିବା ନିର୍ଝରର କଳନାଦ ତଥା ଝିଙ୍କାରୀର ଝଙ୍କାର ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ 2 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିଲେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ 4 ନମ୍ବରରେ ସପ୍ରସଙ୍ଗ ସରଳାର୍ଥ ଦେଇଛି। ପାପ ଗର୍ତ୍ତେ ଯେହ୍ନେ ପଡ଼ଇ ଅଜ୍ଞାନ ତରି ଗର୍ଭେ ମିନେ ଡେଇଁ ଦେବେ ପ୍ରାଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି କଳି ଉପଦ୍ରବେ ତ୍ୟଜି ଲୋକାଳୟ ଶାନ୍ତି କିଏ ସ୍ଥଳେ ଭଜିଲେ ଆଶ୍ରୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ବହିରେ ଦେଇଛି ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ପ୍ରାୟ ଗୀତତାନ ହ୍ରଦ ନୀଳବକ୍ଷେ କରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତମେ ନିଜେ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତଥାପି ମୁଁ ଗୋଟେ ସରଳାର୍ଥ ତମକୁ କହିଦେଉଛି। ପାପ ଗର୍ତ୍ତେ ଯେହ୍ନେ ପଡ଼ଇ ଅଜ୍ଞାନ ତରି ଗର୍ଭେ ମିନେ ଡେଇଁ ଦେବେ ପ୍ରାଣ।
କିପରି ଲେଖାଯିବ ତାହା ତମେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ରଚିତ ଚିଲିକା ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟରୁ ସଂଗୃହୀତ ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ କବି ନୌକା ଉପରିସ୍ଥ ମଶାଲ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ମୀନମାନଙ୍କର ନୌକା ମଧ୍ୟକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ ଓ ପ୍ରାଣଦାନ ସହିତ ବାହ୍ୟ ଚାକଚକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ଅଜ୍ଞାନଜନର ପାପଗର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ ତଥା ବିନାଶକୁ ତୁଳନା କରି ଜୀବନ ପ୍ରତି ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି ଚିଲିକାରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ମୀନ ମାରିବା ପାଇଁ ଏକ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ନୌକା ଉପରେ ମଶାଲ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ସ୍ଥିର ଭାବେ ବସି ରହନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲାବେଳେ ମଶାଲ ଅଗ୍ନିର ଲେଲିହାନ ଶିଖା ପ୍ରତି ମୀନମାନେ ଆକର୍ଷିତ ଓ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ନୌକା ମଧ୍ୟକୁ ଲମ୍ଫ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମୀନମାନଙ୍କର ଏତାଦୃଶ ପ୍ରାଣପାତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଅବଶ୍ୟ ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଅଜ୍ଞାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବାହ୍ୟ ଚାକଚକ୍ୟ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ। ସେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ ସେ କିପରି ପାପ ବ୍ୟୁହ ଭିତରକୁ ଟାଣି ହୋଇଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହି ଅଜ୍ଞାନୀ ମଣିଷ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ। ବାସ୍ତବିକତା ପ୍ରତି ଅଜ୍ଞଜନ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପାପ ପଙ୍କରେ ଘାଣ୍ଟି ହୋଇ ପ୍ରାଣପାତ କରିବା ପରି ମଶାଲ ଅଗ୍ନିସ୍ପର୍ଶର ମାରାତ୍ମକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଜ୍ଞ ମୀନମାନେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେମିତି ଅଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଓ ପାପ କର୍ମ କରିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଠି ମୀନମାନେ ମଶାଲ ଦେଖି ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ସେମାନେ ଲୋଭବଶତଃ ଡଙ୍ଗାରେ ସେମାନେ ଡେଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ତଦ୍ୱାରା ଅଜ୍ଞାନୀ ମଣିଷ ପରି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି ଶାଶ୍ୱତ ବାଣୀକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଓ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ପରୋକ୍ଷରେ ସତର୍କବାଣୀ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ସରଳାର୍ଥ ଗୋଟିଏ ପଢ଼ିଲେ, ଆଉ ଦୁଇଟି ଦେଇଛି ତମେମାନେ ଏଟା ପଢ଼ିବ। 5 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ପଠିତ କବିତା ଅନୁସରଣରେ ଚିଲିକାର ସାୟଂକାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ କବିତା ଆଧାରରେ ମୀନଜୀବୀମାନଙ୍କର ଭାବାବେଗ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତୃତୀୟରେ ହେଲା ଚିଲିକାରେ ଯେଉଁ ରୂପରାଜି କବି ମାନସରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇଛି ତାହା ଉପସ୍ଥାପନ କର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲେ, ସାରାଂଶ ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୁଣିଥିଲେ। ତମେମାନେ ନିଜେ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆଜି ଏହି କବିତାଟିର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନା କଲେ ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ତମେମାନେ ସବୁ ଖାତାରେ ଲେଖିନେବ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ।